हर शय तुझी को सामने लाए तो क्या करूं, हर शय तुझी को सामने लाए तो क्या करूं, हर शय में तू ही तू नजर आए तो क्या करूं। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया, मैं हूं संजय सिन्हा। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत इस न्यूज बुलेटिन में। हम आपको जोड़ेंगे कई महत्वपूर्ण खबरों के साथ। इससे पहले एक छोटा सा अनुरोध कि अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप पल पल अपडेट रह सकें। आइए आगे बढ़ते हैं, खबरों से सीधे सीधे आपको जोड़ते हैं। हमारे पास एक महत्वपूर्ण खबर आ रही है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा आज मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने दिल्ली में कर दी। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की और बातचीत के दौरान 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होगा, जबकि मणिपुर में 2 चरणों में चुनाव होंगे और गोवा, पंजाब और उत्तराखंड में एक एक चरण में चुनाव होंगे। इसकी घोषणा की गई। कोविड-19 महामारी का दौर चल रहा है, केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे समय में चुनाव कैसे होगा, एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है। इस सवाल पर मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा का कहना था, उनका कहना था कि नए गाइडलाइन जारी किए जाएंगे चुनाव को लेकर और जिसको सभी को मानना होगा, इसी गाइडलाइन के जरिए चुनाव कराए जाएंगे। इस तरह का जवाब मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने दिया। पूरी लिस्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट www.खासबातइंडिया.com पर जाएं और या तो हमारे फेसबुक पेज पर आप जाएं, पूरी लिस्ट आपको मिलेगा और पूरी जानकारी आपको मिलेगी। आइए आगे बढ़ते हैं, हम आपको लिए चलते हैं जम्मू कश्मीर से हमारे पास कुछ हैरान करने वाली वीडियो आ रही है और जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना के जवान किस तरह से ड्यूटी कर रहे हैं। भारी बर्फबारी के बीच हमारे सेना के जवान ड्यूटी में लगे हुए हैं। और इसके बीच वह लोगों की मदद भी कर रहे हैं। एलओसी के पास एक इलाका है, उस इलाके में एक गर्भवती महिला की मदद भारतीय सेना की मेडिकल टीम ने की और बारामूला ले जाकर एम्बुलेंस के जरिए बारामूला उसे ले जाया गया और उसे सुरक्षित अस्पताल में दाखिल कराया गया। हम आपको पहले दिखाएंगे कि किस तरह से भारतीय सेना के जवान यहां ड्यूटी कर रहे हैं भारी बर्फबारी के बीच और इस प्रतिकूल परिस्थितियों में भी भारतीय सेना के जवान लोगों की मदद भी कर रहे हैं। कुछ खास तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बात करते हैं नगर निगम चुनाव की। आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव 22 जनवरी को होना है। हालांकि एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। कोर्ट की तरफ से फाइनली फैसला आना है मंगलवार को 11 जनवरी को, लेकिन बहरहाल इधर हर तरह से तैयारी चल रही है चुनाव की। यहां आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के 81 नंबर वार्ड की तृणमूल प्रत्याशी सोना गुप्ता की तरफ से जबरदस्त तरीके से चुनाव प्रचार अभियान चलाया जा रहा है। घर घर में नल हो जाएगा, घर में नल हो जाएगा। ये तो हो ही रहा है। इतना दिन तो नहीं हुआ, वोट के चलते अभी थोड़ा बंद है। मंदिर तो है ना, नारायण मंदिर है, सत्यनारायण मंदिर तक आ गया। मिलेगा, जल्द मिलेगा। আরে বাবা নিশ্চিত থাকো, আমরা আমি খালি দিয়ে বলছি নিশ্চিত থাকো। আমরা বরাবর দিয়েছি, ধমকটাকে দিয়ে দাও না। দূর সারা নামও করে না সালা। এই ওইদিকে তাকিয়ে কথা বলো। 1 বছর কাজ করেনি, সারা জীবন আমাদের সারা কুত্তার মতন কাটিয়েছে। এই পার্টি অনেক ভালো। আমি কালকে সেদিন বক্তৃতা শুনে আমার খুব কিছু লাগছিল যে আমিও 2-1টা কথা বলি বলতে পারতে তো যে আমাদের সোনাগুপ্ত যা কাজ করছে এলাকা ভিত্তিক। যখন ইলেকশন কাউন্সিলরে দাঁড়ায়নি তাও এখানকার বেকার ছেলেরা চাকরি পেয়েছে। তাহলে আমরা একে সমর্থন করবো না কি অদর করবো? সারা জীবন আমরা খেটে বেড়েছি। আমাদের সিপিএম পার্টিতে সারা জীবন খেটেছি, 1 পয়সার কোনোদিন কাজ করে নাই। সেই হিসাবে সোনাগুপ্তা আমাদের এলাকার ভিত্তিতে অনেক কাজ করেছে এবং সাধারণ মানুষকে সহযোগিতা করছে, বেকার ছেলেদের কাজ দিয়েছে, উন্নত হচ্ছে, এলাকা ভিত্তিক কাজ হচ্ছে, আমরা সমর্থন করবো। সে তো আমরা জানি, সেই হিসাবে তো আর চিন্তা করতে হবে না। আমরা
নিশ্চিন্তভাবে একদম জয়যুক্ত করে ছাড়বে। বাস। তারিখে ভোট 4 নম্বর বুথে টিপে জোড়া ফুলে ভোটটা দেবেন। মমতা ব্যানার্জির উন্নয়নকে অব্যাহত রাখার জন্য, দিদির হাতকে শক্ত করার জন্য জোড়া ফুলে ভোটটা দেবেন। টোটো দিয়ে যাবো, টোটো দিয়ে দেবো, টোটো দিয়ে যাবে। না না দাওনি কেন, টাইমটা বলতে হবে তো। আগেরবারে ঘরে এসে বলে ঘরে এসে দিয়ে গেছে। হ্যাঁ हाँ, डोर टू डोर प्रचार में किस तरह का लोगों का समर्थन मिल रहा? প্রত্যেকটি লোকের খুব ভালোভাবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সবারই সমর্থন পাচ্ছি এবং প্রত্যেকে আশ্বাস দিয়েছেন যে মমতাদি ছাড়া কেউ নেই এই বাংলাকে বাঁচানোর জন্য। মমতাদি আমাদের মানে সর্বপ্রথম মমতাদিকে আমাদের চাই, এরকম নেত্রী আমরা। आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में कुल 106 वार्ड्स हैं और तृणमूल कांग्रेस ने सत्तासीन पार्टी ने 106 उम्मीदवारों को यहां मैदान में उतारा है और आज एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई। 106 उम्मीदवारों को बैठक में बुलाया गया और इसमें कई तरह के दिशा निर्देश दिए गए और इस बैठक की अध्यक्षता राज्य के कानून और पीडब्ल्यूडी मंत्री मलय घटक कर रहे थे, जो तृणमूल कांग्रेस के कद्दावर नेता भी हैं और दूसरे नेतागण भी इसमें मौजूद थे। यहां पश्चिम बर्धमान जिले के तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष विधान उपाध्याय जो विधायक भी हैं उनकी मौजूदगी भी थी और दूसरे नेताओं की भी मौजूदगी रही और इनकी तरफ से तमाम उम्मीदवारों को कई तरह के दिशा निर्देश दिए गए। क्योंकि 106টি ওয়ার্ডে যারা লড়াই করছে মূলত আমাদের জেলার সভাপতি বিধান উপাধ্যায় আছেন, আমি আছি, আমাদের জেলার আছে, এছাড়া যারা নেতৃবৃন্দ থেকে শুরু করে আমাদের রুদ্র আছে, আমাদের ব্লকের প্রেসিডেন্ট উৎপল রয়েছে, এখানে অনিমেষ আছে বা অন্যান্য ব্লকের প্রেসিডেন্ট যারা ক্যান্ডিডেট হচ্ছে আমি দেখছি উত্তরদিকে অনেকেই বসে আছে ক্যান্ডিডেট হিসাবে। আজকে মূলত আমরা কিছু আলোচনা করব। গতকাল আসানসোল উত্তর বিধানসভা যারা প্রার্থী তাদেরকে নিয়ে আমি বসেছিলাম, তাদের সাথে কথা হয়েছে, তাদেরকে কিছু কিছু নির্দেশ দিয়েছি। সেই একই নির্দেশ 106 জনের মধ্যে আমরা আজকে আমাদের পশ্চিম বর্ধমান জেলার তৃণমূল কংগ্রেসের যিনি সভাপতি বিধান উপাধ্যায় তার নেতৃত্বে 106 জন প্রার্থী তাদেরকে আমরা একটা সভা করলাম। আগামী যে পৌরসভা নির্বাচন, আগামী আসানসোল কর্পোরেশনের যে ভোট, সেই ভোটের প্রস্তুতি সভা। এই যারা প্রার্থী তাদের কি সুবিধা আছে অসুবিধা আছে সেগুলো আমরা জানলাম, আমরা নোট করে নিয়েছি। আমরা চেষ্টা করব সেগুলো যাতে প্রার্থীদের কাছে আমরা পৌঁছে দিতে পারি। পোস্টার আছে, ব্যানার আছে, দেওয়াল লিখনের ব্যাপার আছে, কিছু কিছু ডিমান্ড আছে, স্ট্রিট কর্নার করা ডিমান্ড আছে। আমাদের যারা নেতৃবৃন্দ আছে জেলার তাদেরকে পথসভা করানো 106 জনই ছিলেন, তার বাইরে কেউ ছিলেন না। ঠিক সেইভাবেই যেখানে কোভিড গাইডলাইন যা আছে সেই গাইডলাইনকে রেখেই করা হবে। প্রার্থীদের বলে দেওয়া হয়েছে 5 জনের বেশি লোক নিয়ে তারা বাড়ি বাড়ি যেতে পারবেন না, 5 জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে বাড়ি বাড়ি প্রচারে তারা যাবেন। এছাড়াও স্ট্রিট কর্নারিংয়ে যাতে বেশি লোক না হয়, 25, 30, 50 জন। আর এমনিতে কোভিড পরিস্থিতি বলেছে বড় সভা যদি মাঠে হয় তাহলে 500 পর্যন্ত লোক ডাকা যেতে পারে। তো আমাদের যদি শীর্ষ নেতৃত্ব আসে তখন আমরা সেই সমস্ত সভার কথা চিন্তা করব, কিন্তু বর্তমানে আমরা কিছু ছোট ছোট স্ট্রিট কর্নারিং এবং বাড়ি বাড়ি প্রচার এটার উপরেই আমরা জোর দিচ্ছি। গতকাল 500 যেটা বলছেন সেটা 250 ইয়েতে দাঁড়িয়েছে।
সভা করলে 250 লোককে নিয়ে সভা করতে হয় গতকাল এটা যা মানিত থাকবে করতে। কোভিড গাইডলাইন যা থাকবে তাই হবে। এ তো রোজই পরিবর্তন হয়। যদি বলে যে না সভা করা যাবে না, সভা করবো না। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কি আসছেন? দেখুন এই বর্তমানে যেটা পরিস্থিতি, 250 লোক বলছে দিয়ে সভা করা, তো সেই পরিস্থিতিতে দল সিদ্ধান্ত নেবে কে আসবেন কে আসবেন। इधर विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज आसनसोल के एसडीओ कार्यालय पहुंचा एक प्रतिनिधि मंडल। भारतीय जनता पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल ने एसडीओ को एक ज्ञापन सौंपा। लिखित ज्ञापन सौंपते हुए निष्पक्ष तौर से चुनाव कराए जाने की मांग की गई और कहा गया कि जिस तरह से चुनाव के दौरान सत्तासीन पार्टियों की तरफ से रिगिंग होता है, इस पर रोक लगना बेहद ज़रूरी है। और इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के कुल्टी के विधायक अजय पोद्दार, कद्दावर नेता जितेंद्र तिवारी और दूसरे लोग मौजूद थे। और इस बाबत हमारे संवाददाता ने जितेंद्र तिवारी से बातचीत की, उनसे जानकारी भी ली। এসব তো এখনই অফিস থেকে বেরোলো সমস্ত ভোটার লিস্ট নিয়ে। এটা কর্পোরেশনের ভোটের সময় দেখলেন যে তৃণমূল কংগ্রেসের বড় মাঝারি ছোট সব নেতার একটাই বক্তব্য ছিল যে এই ভোটে আমাদের দলের যদি কেউ অশান্তি করেছে তাকে দল থেকে বহিষ্কার করে দেওয়া হবে, তার বিরুদ্ধে দল ব্যবস্থা নেবে। কিন্তু আসানসোলে এই ধরনের কোনো বক্তব্য শুনছেন? আসানসোলে কোনো তৃণমূল নেতা কি বলছে যে দল বিরোধী কাজ যারা করবে, যারা অশান্তি করবে, যারা বুথ লুট করবে, যারা মানুষকে ভোট দিতে দেবে না, দল তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে? পরোক্ষভাবে তারা বুঝিয়ে দিচ্ছে যে ক্যালকাটার নিয়ম যা ছিল ছিল, আসানসোলে সব নিয়ম না। আসানসোলে অবাধে ছাপ্পা ভোট করো, বুথ দুটো, এই এটা অলরেডি এটা বলে দেওয়া হয়েছে। এবার এটা ইলেকশন কমিশন আটকানোর ব্যাপার। তো আমরা ইলেকশন এসডিও সাহেবকে বলেছি যে প্রচার শেষ হয়ে যাওয়ার পর, যেটা আমাদের জেলা সভাপতি অলরেডি দিয়েছেন লিখিত, প্রচার শেষ হয়ে যাওয়ার পর যারা আসানসোলের কর্পোরেশনের ভোটার নয় বা কর্পোরেশনে বসবাস করে না, সেরকম লোক প্রচার শেষ হয়ে যাওয়ার পর এই কর্পোরেশন এলাকায় যেন না থাকতে পারে, এটা এসডিও সাহেবকে বলেছে আপনাকে ইনশিওর করতে হবে। কেননা প্রচার শেষ হয়ে যাওয়ার পর যদি কাউকে এখানে পাওয়া যায়, সে ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত থাকলে সেটাই বেআইনি হয়ে যায়। তো সেটা এসডিও সাহেব বলেছে আপনি ইনশিওর করুন, পুলিশ যারা আছে তাদেরকে বলে এটা ইনশিওর করুন, এর বাইরের কোনো লোক না থাকতে পারে। এর বাইরে যদি কেউ আসে, অনেকে অনেক বুক ফুলিয়ে ঘুরছেন, যদি জামুরিয়া থেকে, রানীগঞ্জ থেকে, পঞ্চায়েত এলাকা থেকে, দুর্গাপুর থেকে, বিভিন্ন যারা দুধেল গায়েরা আছে, তারা যদি আসে আর যদি অশান্তি পাকানোর চেষ্টা করে, তাহলে আসানসোলের মানুষ তার প্রতিবাদ করবে, প্রতিরোধও করবে, সবটাই হবে। এটা কিন্তু আমরা এটা চাই না। আমরা চাই না যে আসানসোলে অশান্তি হোক, আমরা চাই না যে আগেই তাদেরকে আটকে দেওয়া হোক, তারা যেন না আসে, সেটাই ভালো। যদি আলটিমেটলি যদি প্রশাসন না শুনে আসে, তাহলে আসানসোলের মানুষ জানে কিভাবে তাদের প্রতিবাদ করতে হবে, প্রতিরোধ করবে। आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में इस बार निर्दलीय उम्मीदवारों के भी हौसले काफी बढ़े हुए हैं। 68 नंबर वार्ड से निर्दल उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रही हैं राधा सिंह, पूर्व पार्षद राधा सिंह, जो पहले भाजपा से खड़ी हुई थी और जीत हासिल करने के बाद वह तृणमूल कांग्रेस का दामन उन्होंने पकड़ लिया था। लेकिन इस बार तृणमूल कांग्रेस की तरफ से राधा सिंह को टिकट नहीं दिया गया, लिहाजा उन्होंने निर्दल उम्मीदवार के तौर पर झंडा गाड़ा है और निर्दल उम्मीदवार के तौर पर इस बार कॉन्टेस्ट कर रही हैं। और एक पत्रकार सम्मेलन के दौरान कुल्टी के बराकर में एक पत्रकार सम्मेलन किया गया, जहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की और कहा कि मेरा हौसला काफी बढ़ा हुआ है और इस बार उनकी जीत होगी। इस तरह के दावे भी राधा सिंह ने किए। क्या लग रहा है इस बार आप जितना पिछले बार आप वोट लाए थे उससे ज्यादा वोट से जीत पाएंगे? हाँ, ये तो लग रहा है, उससे बहुत ही ज्यादा। अब पब्लिक के बीच में क्या मैसेज देना चाहते हैं, जो जनता आपको खड़ा किया है?
पब्लिक के बीच में मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि जिस तरह पिछले बार उन्होंने मुझे भरोसा देकर आगे मतलब जी ये मतलब 6 साल हम लोग को काम में ये दिया है, और उसके बाद फिर मैं यही कहना चाहती हूँ कि अब जो भरोसा वो पिछले बार दिखाए वो भरोसा इस बार भी मेरे ऊपर एक बार दिखाए। और जितना भी हम लोग काम किए हैं 6 साल में वो तो जनता जानती ही है कि क्या हम लोग किए हैं क्या नहीं किए हैं। हम लोग तो जात वात कुछ नहीं मतलब मानते हैं, बस काम और काम। इसके बाद जीत के आपका क्या सबसे पहला काम क्या रहेगा आपके वार्ड में? इसके बाद जीतने के बाद जो भी मेरा पिछला अधूरा काम जो रह गया कोरोना काल में, उस मतलब मैं वो काम पूरा करना चाहती हूँ। कोरोना काल में जो भी काम मतलब अधूरा रह गया था। आपका इस बार सिंबल क्या है? निर्दल साहब खड़े हुए हैं। हमारा सिंबल है सीढ़ी छाप। तो क्या बोलना चाहेंगे वोटरों को अपना वार्ड नंबर 68 के? बस मैं अपने जनता लोग को यही बोलना चाहती हूँ कि एक बार फिर से राधा सिंह को ये मतलब एक और मौका दें। 68 राधा सिंह एक्स काउंसिलर सीढ़ी छाप, बटन नंबर 9। आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में पोलिंग ड्यूटी पर जाने से पहले उन अधिकारियों को ट्रेनिंग दी गई। आज प्रशिक्षण का पहला दौर चला और प्रशिक्षण के दौरान उन्हें कई तरह के दिशा निर्देश दिए गए, कई तरह की बातें बताई गई। इस संदर्भ में एक चुनाव अधिकारी से हमारे संवाददाता ने जानकारी दी। আপনাকে কি করতে হবে, আপনার পোলিং যে স্টেশন আছে সেখানে আপনার যে নির্দিষ্ট করে ভেহিকলটা রাখা হয়েছে সেই ভেহিকলে করে আপনি গন্তব্যস্থলে যাবেন। এখনো পর্যন্ত ইনস্ট্রাকশন আমরা পাইনি যে আপনাদের সাথে সিকিউরিটি পার্সোনেলরা কি ট্যাগ হয়ে যাবে নাকি লোকসভা বিধানসভা ভোটে যেমন আগে থেকে উপস্থিত হয়ে গিয়েছিল সেরকমটা হবে। সেকেন্ড যখন ট্রেনিং হবে তখন সেটা আশা করছি আমরা আপনাদেরকে বলে দিতে পারবো। এবার পোলিং স্টেশনে পৌঁছানোর পর আপনারা যেটা জানেন যে সেফলি অ্যারাইভ সেই মেসেজটা করে দেবেন। এটা হচ্ছে আপনাদেরকে সবথেকে ইম্পর্টেন্ট কাজ। না হলে পরে কন্ট্রোল রুম থেকে যতক্ষণ না পর্যন্ত সেই সেফলি অ্যারাইভ মেসেজটা না পায় আপনাদের সম্পর্কে তাদের এই চিন্তাটা থাকে যে তারা মেশিন এবং মালপত্র নিয়ে সঠিকভাবে সঠিক জায়গাতে পৌঁছাতে পারবে। পোলিং স্টেশনে আপনি পৌঁছানো এইটা হচ্ছে এই পর্যন্ত আপনার কাজটা। আর পরবর্তী কাজগুলো আপনারা সবাই জানেন যে বিভিন্ন যে ফর্মেট থাকে সেই ফর্মেটগুলো সেখানে কি লিখতে হয়, আপনার কোন ইলেকশন, কত নম্বর ওয়ার্ড, কত নম্বর অ্যাসেম্বলি, কত নম্বর পার্টে আপনি অ্যাসাইন হয়েছেন, সেই সমস্তগুলো একটা যেটা জেনারেল ফরম্যাট, মানে যেটা পোল ডেতে পার্টিকুলার ইনফরমেশন লিখতে হচ্ছে না যে কত ভোট পড়েছে, কত মেল আছে, কত ফিমেল আছে, এগুলো তো ভোট হওয়ার পর আপনি ভোটের দিনকে বুঝতে পারবেন। অন্যান্য যেগুলো জেনারেল ইনফরমেশন যেগুলো বললাম সেগুলো আপনারা সব লিখে রাখবেন। কোন ফর্মটা কোন থামে কত, মানে কোন কালারের থামে কত নাম্বার থামে, সমস্ত কাজটা আপনারা এগিয়ে রাখবেন। এক্ষেত্রে প্রিসাইডিং অফিসার হচ্ছেন আপনাদের টিমের ক্যাপ্টেন। আজকে তো শুধু ফার্স্ট পোলিং আছে, ফার্স্ট পোলিং বলা যেতে পারে তার ভাইস ক্যাপ্টেন, এবং সকলে অ্যাজ এ টিম সেই কাজটা করতে হবে। তাহলে মেশিন ঠিক আছে কিনা, মার্ক বুকি, ইলেকট্রিক রোল যেটা আছে এইসবগুলো দেখে নেবেন। ভিভিপ্যাটের ব্যবস্থা এখানে থাকছে না, সুতরাং আমাদের বিইউ সিইউ এইগুলোকেই একটু ম্যাচ করে নিতে হবে, তাহলেই হবে। আমি যে যেটা থাকছে তার যে ফর্মটা থাকছে সেই ফর্মটা সে তার কাছে রাখবে এবং সেই সঙ্গে তার যে এপিকটাকে ওখানে গ্রুপ হিসেবে রাখবে। লোকসভা 106টা ওয়ার্ডের জন্য কি কতটা কাউন্টার থাকবে সেখানে আপনারা নির্দিষ্ট কাউন্টারে যাবেন। প্রিসাইডিং অফিসার এবং ফার্স্ট পোলিং এর যেমন মোবাইল নাম্বারটা সেখানে রেজিস্টার করতে হবে। নির্বাচন উপলক্ষে যারা পোলিং স্টেশনে বিভিন্ন পোস্টে যাবে কাজ করতে, অর্থাৎ প্রিসাইডিং অফিসার ফার্স্ট পোলিং, সেকেন্ড পোলিং এবং থার্ড পোলিংয়ে কাজ করবেন, তাদের ট্রেনিং শুরু হয়েছে আজকে ডিএভি পাবলিক স্কুলে। আজকে প্রথম ট্রেনিং 2 হাফে হচ্ছে, আবার আগামীকালকেও প্রথম ট্রেনিং হবে 2 হাফে। অর্থাৎ এরা ট্রেনিং নিচ্ছে পোলিং স্টেশনে কী কী কাজ কীভাবে করবেন, ইভিএম কীভাবে চালাবেন এবং পোলিং স্টেশনে আইনকানুন কী আছে সেই সম্পর্কে অন্যান্যবার যেভাবে জানানো হয় এবারও জানানো হচ্ছে। আমরা 44টা ঘরে ট্রেনিং দিচ্ছি
প্রত্যেকটি ঘরে 40 জন করে ট্রেনিং নিচ্ছেন এবং 2 জন করে ট্রেনার প্রত্যেকটা ঘরে ট্রেনিং দিচ্ছেন। তার মানে 88 জন ট্রেনার এখন ট্রেনিং দিচ্ছেন, প্রায় 1700-র কাছাকাছি প্রত্যেকটা হাফে, অর্থাৎ ফার্স্ট হাফে 1700, সেকেন্ড হাফে 1700 জন, অর্থাৎ 3400 জন আজকে ট্রেনিং নিয়েছেন। थैंक यू सर। आसनसोल दुर्गापुर की ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त रखने में सिविक वॉलंटियर्स की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है, लेकिन आज हमारे पास एक दुखद खबर आ रही है। रानीगंज के मंगलपुर में ड्यूटी के दौरान एक सिविक वॉलंटियर अभिजीत की मौत हो गई। 34 वर्षीय अभिजीत, जो जेके नगर इलाके का रहने वाला था, एक ट्रक के धक्के से अभिजीत की मौत हो गई। इसे लेकर पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है और हम आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं। उन तस्वीरों को आप देखिए, आपके आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। সেই হিসাবে আমাদের কাছে সকালে যখন খবরটা আসে থানা থেকে, তারপর থেকে আমরা সব খবরগুলো জানতে পারলাম। ওনার বাবা একা হসপিটালে রয়্যাল কেয়ারে চলে এসেছে। ততক্ষণ খবর পেলাম যে নাইটে তার ডিউটি ছিল, সকাল 6টার সময় তার একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়। সেখানে নাকি পুলিশের যে ভ্যান ছিল, সেই ভ্যানের কোনো খারাপ হওয়ার কারণে তারা রিপেয়ার করছিল। সেখানে নাকি ড্রাইভার হয়তো সেইটা সারাচ্ছিল আর ও পাশে দাঁড়িয়েছিল। সেই অবস্থায় একটি ট্রলার তাকে জিপটাকে ধাক্কা মারে এবং জিপটার ধাক্কাতে সে আঘাত পায়। তারপর সেখানেই নাকি তার অবস্থা খুবই সঙ্গীন হয়। পরবর্তীকালে পুলিশ যেহেতু সেখানে নিজেরাই ছিলেন, অফিসাররা তারাই রয়্যাল কেয়ারে হয়তো ভর্তি করেছেন। এই ঘটনা শুনে কোন জায়গায় ডিউটি করছিলেন? মঙ্গলপুর। কোন ফাঁড়ির আন্ডারে করছিলেন? আমরা সোতা ফাঁড়ি। তবে ওনাকে তড়িঘড়ি কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়? তড়িঘড়ি করে রয়্যাল কেয়ার হসপিটালে ভর্তি করা হয়েছিল, কিন্তু আমরা পৌঁছানো পরেই শুনলাম যে আর সে বেঁচে নেই। মানে তার মানে আমরা ভাবছি যে সেটা হয়তো স্পটেই হয়ে গেছিল, কোনো কারণে সেটা আর রিমুভ করার কোনো জায়গা ছিল না। আমরা খুবই দুঃখিত। এটা কি কুয়াশার কারণে অ্যাক্সিডেন্ট মনে হচ্ছে? কুয়াশার কারণে না কী কারণে, কারণ ওকে তো পেছন থেকে ধাক্কাটা পেয়েছে। ও জিপের সংলগ্ন পাশে দাঁড়িয়েছিল জিপের কাছে, ও হয়তো বুঝতেই পারেনি পেছন থেকে কোনো একটা গাড়ি তাকে ধাক্কা দিচ্ছে। শুধু দুঃখের বিষয় একটাই যে একটু সতর্কতার দরকার এই মুহূর্তে আমাদের ছেলেদের রয়েছে। পরপর এই ঘটনাগুলো ঘটছে। আমরা এর আগেও একটা হাড়া ভাঙা ছেলের বা আরও 2-1টা ছেলের ঘটনা শুনলাম। খুবই দুঃখিত। আমরা একটু সতর্ক। আমাদের এই সিভিক ভলান্টিয়াররা কিছু মাত্র পারিশ্রমিক পাওয়ার জন্য আজকে জীবনগুলো হারাচ্ছে। খুব দুঃখিত। বাড়ির একটি ছেলে খুব কষ্টে, তার পরিবার, তার মায়ের খুব শোচনীয় অবস্থা। জানি না তার মায়ের কী অবস্থায়, মানে রিমুভ করবে কিনা হার্টের পেশেন্ট। আপনার নাম? আমার নাম অজিত কুমার মাহাতো। আমি আমার প্রতিবেশী, আমার পাশে ছিল, আমার গ্রামের। रानीगंज के बल्लभपुर ग्राम पंचायत स्थित 4 नंबर राशन दुकान के समक्ष आज मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से जबरदस्त तरीके से विक्षोभ प्रदर्शन किया गया। इनका कहना है कि यहाँ राशन के डिस्ट्रीब्यूशन में काफ़ी गलतियां हो रही हैं, काफ़ी गफलतें बरती जा रही हैं। इसके खिलाफ आज मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से प्रदर्शन किया गया और प्रदर्शन करते हुए ये मांग की गई कि जो गड़बड़ियां हैं उन गड़बड़ियों को जल्द से जल्द ठीक किया जाए। কেন অজস্র মানুষ আছে, আপনি অজস্র
অজস্র অজস্র বাড়াবাড়ি করছেন আপনি নাকি? আপনার রেশন দোকানে কি দেবো আমরা? আমরা আপনার রেশন দোকানে ছাপ লাগাবো। আপনার রেশন দোকানে ছাপ লাগাবো আমরা। বাড়াবাড়ি করবেন না, বাড়াবাড়ি করবেন না। ফয়সলা করুন, লোক খাবে না, রেশনের পয়সা কারো বাবা, রেশনের পয়সা জনগণের ট্যাক্সের টাকায় রেশন, আর কেউ পাবে না রেশন 80 বছরের লোক। রেশন দোকানে মানুষের লিঙ্ক করছে না, রেশন দিচ্ছে না। আমাদের পরিবারে হয়েছে, এখানে অনেক মানুষ, সাধারণ মানুষ এসছে যাদের মানুষের লিঙ্ক নেই, রেশন হচ্ছে না। আমাদের যেটা সরকারের কাছে প্রশ্ন, সরকার বলেছিল দুয়ারে দুয়ারে আমরা মানুষের রেশন পৌঁছে দেব। আমরা কি, সরকার কি এটা দাবি করতে পারে যে ভারতবর্ষের সমস্ত মানুষের লিঙ্ক করা সম্ভব এই মুহূর্তে হয়ে গেছে? যদি না হয়ে গেছে তাহলে সেক্ষেত্রে সেই সব মানুষগুলো রেশন পাবে না কেন? আজকে থলি হাতে এসে মানুষ, কোভিড অবস্থায় মানুষ, করোনাতে মানুষ খালি হাতে ঘর ফিরে গেল। যদি আমার লিঙ্ক মিলছে না, আমাদের এখানে পঞ্চায়েত মেম্বার আছে, যে প্রশ্ন সে করেছে, চোখের যে রেটিনার যে ছবি আপনারা, সেই ছবি আপনারা মেলান। আমাদের দাবি, সরকার আমাদের রেশন কার্ড দিয়েছে, রেশন আমরা এই দোকান থেকে নেব। আর যদি না পাই, মানুষ রাস্তায় নেমেই মানুষ তার কার্ড লাল হয়ে গেছে ম্যাক্সিমাম। অভিযোগ তো আপনার উপরে উঠছে যে আপনি এখানে রেশন দিচ্ছেন। আমার বল করে কিছু, আমার তোমার বল কিছু নেই। আমার এটা মিথ্যা করে লাভ নেই। আমার বল তোমার তুমি কি করবে? তো ওই একটি কথা বলছে, তো নিষ্পেষের কথা করালাম, আমরা যেটা করালাম, আমরা তো করো না। এই ধরেন আজকে নিষ্পেষরা বোঝা ইয়েকে নাম বাবাকে তাকে আপনার জানিছি, এখনই ফোন করেছি ইন্সপেক্টর, জানিছি, সব জানে। কি করবো, আমাদের কিছু করো নেই। আমরা লাস্ট হচ্ছে বলেন পাঠা, যা হচ্ছে পাবলিক আমাকে বলবে, বলছে